हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ अपने चैनल ऑल एग्जाम पेपर की एक और नवी वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਮਾਤ 10ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਏ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਮ 1 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 65 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ। 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੇਪਰ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਾਤ 10ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੇਪਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ फुल सॉल्वड प्रोवाइड करवाए जाएंगे, इसलिए इस चैनल को सबसक्राइब करना ना भूलना। और पेपर का PDF फाइल अपने टैलीग्राम चैनल पर मिल जाऊगा। टैलीग्राम का लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिता गया, उत्थों जाके इस पेपर का PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। हुण गल करते पेपर बारे। तो पेपर च पहला प्रश्न है सुंदर लिखाई का। सुंदर लिखाई के तुहानूं 5 अंक दिते जाएंगे। तो दूसरा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला है भवखंडना की आरती विच गगन की है। इसका उत्तर आ जाऊगा थाल। पहले का उत्तर आ जाऊगा थाल। दूसरा प्रश्न है बाबा फरीद अनुसार रब कित्थे वसदा है। इसका उत्तर आ जाऊगा हिरदे विच। तीसरा प्रश्न है रबाब मंगाउण दा बिरतांत साखी का लेखक कौन है। इसका लेखक है ज्ञानी दत्त सिंह। तीजे का राइट आंसर हो जाऊगा ज्ञानी दत्त सिंह। चौथा प्रश्न है किहड़े धर्म विच अरदास की खास अहमियत है। इसका आ जाऊगा सिख धर्म विच। पंजवां प्रश्न है करतार सिंह ने सोसाइटी का कितना करजा देना सी। तो करतार सिंह ने सोसाइटी का 1650 रुपए देना सी। पंजवें का उत्तर आ जाऊगा। छेवां प्रश्न है बलवंत सिंह किहड़े देश विच रहिंदा सी। तो दोस्तों इसका उत्तर तुसीं कमेंट करके जरूर दसना कि इसका उत्तर राइट आंसर की है। सतवां प्रश्न है वजीरा किहड़े बंब बनाउंदा सी। तो वजीरा जो है टांगियां दे बंब बनाउंदा सी। सतवें का राइट आंसर हो जाऊगा। अठवां प्रश्न है नायक एकांगी दे किन्ने पात्र हैं। तो नायक एकांगी दे जो है 3 पात्र हैं। बंते की पत्नी का नाम की सी। तो बंते की पत्नी का नाम तारो सी। 10वां है नावल एक होर नवां साल का लेखक कौन है। तो इसका लेखक है निरंजन तस्नीम। ठीक है, सारे तुसी पहले 10 प्रश्नों के उत्तर इत्थे चैक कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी लै सकते हो। अगे आ गया प्रश्न तीजा हेठ लिखे काव्य टोटियां विचों किसी 2 की प्रसंग सहित व्याख्या दसो। ये तुहानूं 4 प्रसंग दित्तियां गए ने, इस विचों किसी 2 की प्रसंग सहित व्याख्या दसनी है। तो पहला है तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बबतू तू मेरा भाता, तू मेरा राखा सबनी थाई तां कहू कहा काड़ा जियो। तो एक तुहानूं इसकी कराने फरीदा जे तू अकली लिख वकाले लिखना लेख आपन नड़े गिरीवान मह सिर नीवा कर देख। तो तुहानूं इन्हां 2 जां 3 दे सोल्यूशन करवा देने, तुसीं इन्हां चों कोई भी 2 याद कर लेना। तो पहले की जो प्रसंग व्याख्या है ये शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज श्री गुरु अर्जन देव जी की बाणी का अंश है। ये 10वीं जमात की पंजाबी पुस्तक ਸਾਹਿਤ माला विच गुरमती काव्य भाग विच तू मेरा पिता तू है मेरा माता सिरलेख 8 दर्ज है। इस विच गुरु जी परमात्मा नूं टेक आसरा मनते हुए लिखते हैं कि परमात्मा ही मेरा सब कुछ है, मेरा अपना कुछ नहीं है। परमात्मा की कृपा होने ते ही मैं उस नूं पहचान सकता हाँ, उस तो बिना मेरा कोई आपा नहीं कोई मान नहीं है। इसकी व्याख्या हो जाएगी गुरु जी फरमाते हैं कि हे प्रभु तू मेरे पिता की थां है, तू ही मेरी माँ की थां है, तू मेरा रिश्तेदार है, तू ही मेरा भरा है। हे प्रभु जदों तू ही सब थावां उत्ते मेरा राखा है तो मैनू कोई डर हो ही नहीं सकता, कोई चिंता मेरे उत्ते काबू नहीं पा सकती। हे प्रभु तेरे मेहर नाल ही मैं तैनू पहचान सकता हाँ, तेरे नाल डूंगी सांझ पा सकता हाँ। तू ही मेरा आसरा है, तू ही मेरा मान है, तेरे वर्गा होर कोई नहीं है। सारे जगत दा ये खेड ते अखाड़ा तेरा ही बनाया होया है। अगे आ गई दूजी प्रसंग सहित व्याख्या। तो इसका आ जाऊगा प्रसंग ये काव्य टोटा 10वीं जमात की पंजाबी पुस्तक ਸਾਹਿਤ माला विच सूफी काव्य भाग अधीन दर्ज है। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज शेख फरीद जी के 112 श्लोकों विचों एक है। इस विच फरीद जी ने मनुख नूं दूसरियां की निंदा करन तो वरजिया है। व्याख्या आ जाऊगी फरीद जी फरमाउंदे हन कि हे मनुख जेकर आप बड़ी
ਸੂਖਮ ਤੇ ਬਰੀਕ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਆਖਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 3 ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਲਗਭਗ 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਸੋ ਕੇ ਮੰਦਾ ਆਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਦੇਖ ਪਰਾਇਆ ਚੰਗੀਆ, ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਆਜੂਗਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਉੱਚੇ ਨੈਤਿਕਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋ ਗੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਏ ਹੱਕ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਫਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਯੋਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਜੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਰ ਲਗਭਗ 150 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਰ ਲਿਖਣਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਘਰ ਉਹ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਧਰਾਂ ਪਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੰਢਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਲਵਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੜੀਅਲ ਅਤੇ ਖਿੰਝੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆਮ ਕਰਕੇ ਰੁੱਖਾ ਅਤੇ ਖਿੰਝੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੋਤਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭੋਲਾਪਨ, ਅਲਬੇਪਨ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਲਾਡ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਥਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਖਦੀਜਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਕਾਰਲਾਈਲ ਦੇ ਸੜੀਅਲ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਫੈਲ ਰਹੀ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਘਰੋਗੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕੋਰੇਪਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਘਰੋਗੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘਰੋਗੀ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6ਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ, ਆਮ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਦੂਜਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ?
ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ, ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਬੋਲੀ ਦਾ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਦੌਲਤ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਦੇ ਦੌਲਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਨੋਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੌਲਤ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਧਰਾਂ ਪਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਗਾਹ ਕੇ ਖੱਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵੇਲ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਮ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਮ ਲੋਕ ਖੱਤਰੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪਹਿਨਣ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਡੂਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਚਾਲ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਰਾਹੀਆਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਸੀ ਅਰਦਾਸ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਠ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਜਨਮ ਵੇਲੇ, ਮਰਨ ਵੇਲੇ, ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ, ਰੋਗ ਵੇਲੇ, ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਿਰੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9ਵਾਂ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਾਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਚਿਤਰਨ ਲਗਭਗ 125 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਪਹਿਲਾ ਵਜ਼ੀਰਾ, ਇਹ ਬੰਬ ਕੇਸ। ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਨਾਇਕ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਚਿਤਰਨ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਚਿਤਰਨ। ਤੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਜ਼ੀਰਾ ਬੰਬ ਕੇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਭਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਂਗਿਆਂ ਦੇ ਬੰਬ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਟਾਂਗਿਆਂ ਦੇ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਦ, ਤੇਸਾ ਅਤੇ ਆਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਬੰਬ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਛੇਤੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਸਤ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਜ਼ੀਰੇ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਸ ਰਾਸ ਉਪਜਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤਰਲੇ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਹਾਸ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਉਘਾੜਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਚਿਤਰਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਚਿਤਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਲਟਾ
ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਇਕਾਂਗੀ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਖਚਰੀ ਹੈ ਬੁੜੀ ਹੈ, ਲੈ ਹੁਣ ਸਫੈਦ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੀ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਨਾਇਕੀ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਦੂਜੀ ਜੋ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੀ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕਾਂਗੀ ਬੰਬ ਕਿਸ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਬੰਬ ਕਿਸ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਇਕਾਂਗੀ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ। ਤੀਸਰਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀਰਾਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 11ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਾਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਦਾ ਚਿੱਤਰਨ ਲਗਭਗ 150 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਬੰਤਾ, ਤਾਰੋ ਅਤੇ ਫੁੰਮਣ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਤੇ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਤੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਜਾਣ ਪਛਾਣ। ਬੰਤਾ ਨਿਰੰਜਨ ਤਸਨੀਮ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਫੁੰਮਣ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਰੋ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਆਦਮੀ। ਬੰਤਾ ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲੇ ਮੁੱਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੁੱਟੀ। ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ। ਬੰਤਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਬੰਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ। ਬਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਦਮੀ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਬੰਤਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤਾਰੋ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਬੰਤਾ ਖੂਬ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਖਾਵੇ ਹੰਡਾਵੇ ਅਤੇ ਤਾਰੋ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਬੰਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਫੁੰਮਣ ਨੂੰ 14 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 12ਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਲਗਭਗ 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਕਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਫੁੰਮਣ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਿਰੰਜਨ ਤਸਨੀਮ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸਵੇਰ ਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੰਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹੇ। ਵਿਆਖਿਆ। ਬੰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਫੁੰਮਣ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਜਮਾਤ 10ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਏ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸੋਲਵਡ ਪੇਪਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦਾ PDF ਫਾਈਲ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਹੋਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਸੋਲਵਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।